დროის ადამიანების ამერყოლებულ პორტრეტებს. შევეცდებით გავაცოცხლოთ ისინი. პორტრეტი ადამიანის გამოსახვის თავისებურება. უძველესი დროიდან დღემდე უამრავი ნიმუში გვხვდება. გარდა სილამაზით კვობისა, ამ პორტრეტებს გააჩნიათ როგორც ისტორიული, ისევე გეოგრაფიული მნიშვნელობაც. დავიდრე ფოტოგრაფიამდე, სწორედ ეს პორტრეტები გვიყვებიან უძველესი ადამიანის ხასიათზე, გარეგნობასა და საქმიანობაზე. Bonjour, nous présentons les portraits célèbres. Nous allons les parler. Ces portraits ont la valeur historique et documentaire. Ces portraits nous racontent l'histoire des personnages, leur occupation et leur image visuelle. სწორედ პორტრეტების დამსახურებით ვიცით ისეთი გენიალური ადამიანების გარეგნული სახეები, როგორიცაა ლეონარდო და ვინჩი, რემბრანდტი და ასე შემდეგ. რომ არა გელათის ფრესკა, ჩვენ წარმოგიდგენთ არ გვექნებოდა, თუ როგორ გამოიყურებოდა საქართველოს ძლევამოსილი მეფე დავითი. ეგრისის, ბექანის, ბეითჰოვენის, ვარძის ფრესკები იგვინახავენ თამარ დედოფლის პორტრეტის გამოსახულებას. Grâce au portrait, nous connaissons le visage de Génie Delphi, Léonard da Vinci, Rembrandt, etc. Sans la presse de Galatie, nous n'aurions même pas l'unité de ce à quoi ressemblait le puissant roi David. Les fresques véritable de l'Empire représentent les portraits du roi prétendant. გავაცნობთ პორტრეტებს, ავამეტყველოთ, მოვუსმინოთ და On y va! Alexandre Monagem is Queen Tosca, Monconet, Abeseda, le Jeu de Dante, Nicola de Fieda, le Cardenos. Nico, ატაკა ყველაზე დისკონტი. ჩემთვის ყველა მეტად ჩამოკიდებული მიეწო. საერთოდ ეს იგრაშთან. გამოცემის მიხედვით, არგენტინის სიყვარულის დაკარგვის შემდეგ ნიკო პირველად სკოლამ დაკარგა მასი. სწორედ ამ ეზოში შეიკეთა. იგი კიბის ქვეშ, ერთ პატარა ოთახში. ეზოვის წყალობით, კიბის ქვეშ საწოში, შეყუჟული ნიკო. სულ ერბოდა ხატავდა ხატა. ეზოვის შემთხვევაში იგი მიგვაჩვენებს მისხარდა. სინისიოს დაწყვეტას. ადამიანი რომელიც უშუალოდ და ნაკავთან იბრძვის. ვის წინ საბარეკით თეთრ გარს, ჩავშანს წარმოადგენს. Am testat să faci saxonat cu instrumenta, schiamă-ți. Je suis une dame de Cordier Doudin réalisée par Christophe Limit. Je suis exposeur du Z-Art Portrait Bonheur Festival. Cet tableau a été volé avant une exposition spéciale. Il y a été repris par les jardiniers de la Saint-Hubert. Le prix de ce tableau est à niveau 60 millions de dollars. იტალიის ქალაქ პიაჩენტას თანამედროვე ხელოვნების გალერეიდან გუსტავ კლიმენტის ნახატი მოიხსნა, რომელსაც ჩვენ თავის პორტრეტის სახით ვისწავლთ. ეს პორტრეტი 20 წლის განმავლობაში გადაგვეცელებოდა თანამედროვე გალერეის კედელში მეძაღებმა აღმოაჩინეს. კლიმენტი ეს პორტრეტი 1918 წელს შექმნა და მისი ღირებულება 60 მილიონ დოლარია. Je suis signé le pédagogue de Osmani, je suis envié avec ma nassema, j'ai partage le cantier au sensiblement l'hospitalité. Nous, pour Osmani, après la peinture de notre vida, dans ces ordres de fonction civile, il est devenu de la peinture naïve, durant sa vie, le temps de pauvreté, même cet homme n'a pas été enregistré. Nous, le travail de Osmani, c'est la rapide, notre sueur, notre assassiné, le chimique, le tirespire de tassi. La chimique, pour notre parole, c'est déchaîné. Nous avons la défense en préparé, mais c'est un choix qui est super important. Parce que chaque territoire est différent. Chaque territoire est séparé de chaque territoire et c'est la discovery, c'est la spécificité. Je suis une dame de portrait. Le peintre de la patrouille de son nom. La composition a construit à partir des formes du droit, du décolleté, du droit. Cet tableau exposé au National Gallery de Montréal. საოცარი პორტრეტების შექმნა, ვეიდე. დაიბადა 1393 წელს. ნიდერლანდელი მხატვარი, აღიარებოდა როგორც მე-15 საუკუნის საუკეთესო მხატვარი. მის მონახატებმა დიდი
გავლენა იქონია ეროვნულ მხატვრობაზე. იგი გარდაიცვალა 1964 წელს და დაკრძალულია წმინდა მიხეილის და წმინდა გრიგოლის კათედრალში. Je suis actrice Margarita, d'être de Nico Pirosmani. Nico a beau pour la première fois le française, Madame Margarita, dans les jardins Mouchtaï. Nico a tombé amoureux d'un française. Il se sent rapidement rapproché à leur dit la reine. Le peintre a vendu ses petites boutiques avec cet argent. Il achetait toutes les fleurs en London ici et il a porté ses roses avec mon chariot chargé. Un an plus tard, Madame Margarita a laissé une lettre dédiée à Nico et il a disparu sans laisser les traces pour toujours. Margarita რომელიც ნიკო ფიროსმანის ცნობილ ამუშავებს არის გამოსახული, არის მარგარიტა და სემ, განმსახიობი და მომღერალი, რომლის მიმართაც ნიკო ფიროსმანის ძლიერი გზნობები ჰქონდა. მას მარგარიტა ერთი ნახი შეუდგა. როგორც ლეგენდა გვიამბობს, ნიკო ფიროსმანმა გაყიდა მთელი თავისი ქონება და მარგარიტას ფანჯრისქვეშ უზარმაზარი ყვავილების დიდებული მიატარა. მარგარიტა შესრულებულია ტიპიური ფიროსმანული მანერით, დადელი ფერები, ძლიერი ხაზები და მარტივი, თუმცა ემოციური გამოსახულება. მარგარიტას ასევე ლამაზი კეთილი კავა, რაც მის ევროპულ პირსა და დახვეწილობაზე მიგვიტანს. რაც სამწუხაროა, მარგარიტა მალევე დატოვა თბილისი, თუმცა მისი სახელი ნიკო ფიროსმანის ხელოვნების წყალობით უკდავი დარჩა. Je suis la jeune Fiala, le père des tableaux les plus populaires de Paris, un Irlandais juin 1665. Je suis la jeune femme à l'Europe, elle a l'oreille ainsi qu'une au moins sur la tête. Pour les compositions, elle sont bien proches de l'œuvre de Leonardo da Vinci, comme les surnoms aussi, je crois du Nord. ნახეთი სახელი გაუნდიან გობრას თავარებებით მარგარიტის საფუძვე წარმოადგენს. ნახეთი ამჟამად მოთავსებულია გალერიის კოლექციაში ჰავერში. გოგონას უკანაფარი შავია, რაც იწვევს ხდის, რომ თავარი კვადრება გოგონაზე გავამახვილოთ. მას ყვითელი ფერის ტანის სამოსი და ცისფერი თავსაფარი უკეთია. იგი სამეოთხე პოზაში დგას და პირდაპირ ჩვენსკენ ეყრდნობა. Je suis Nico Pirosmani, des tableaux de Lalo Boutiashvili, la rencontre avec Pirosmani. Je suis un homme de grande taille, mon visage je parle avec un teint homme, je porte une veste grise et des pantalons avec des taches de dessous. Nico Pirosmani დაიბადა გლეხის ოჯახში. მას მიყვეს საუკეთესო მეგობრებმა ასწავლა ხატვა. იგი ბავშვობიდანვე იჩენდა დიტერის ხატრობისადმი და ბევრს ხატავდა კიდეც. მას სპეციალური სამხატვრო განათლება არ მიუღია. 1994 წლებში კომპიუტერულად მუშაობდა ამიერკავკასიის რკინიგზაზე. შემდეგ ვაჭრობაში სცადა თავისი ბედი. ნიკო ფიროსმანი მარკოვაში გარდაიცვალა და მისი საფლავის ზუსტი დარჩა. Je suis le péché. Là, c'est dans mon début pour moi, je l'ai fait pour intéressant. Maintenant, c'est dans mon essai pour moi, c'est la réponse. Il s'agit d'une conception très résiliente, la pousse rouge avec un tout. C'est des micros par son musique, c'est des micros par son musique. La façon dont la recherche s'étire debout, elle est chez Bouchon, l'association de ça. Pirosmanis სამნახაში საინტერესოა შავი ფონი მეთოდის უკან. შავი არის გამი, რაც რომელიც საიდუმლოებას ანიჭებს გამოსახულებას. მარტივი სცენა წარმოადგენს მეტრის წითელ ხალატში, თავჯეთქარში და მთელი კერძოსრალია. ამაფრებს მისი ტენიანობა ქმნის. მეთოდის ყვითელი ქუით წმინდანის ასოციაციას იწვევს. Se conecta que cada uno me vamos a hacer magia hoy Diego Rivera. Me sirve ceremonias de Madrid, que tu cadena emoción da más fan. Llegues a mi familia. Je suis bien blanc et je me lève dans ma cheveux. Nakać kalne przepiapy z kalisiła ładna i ręce symbolu teraz plus a no Je suis obligé de faire une représenter un plus dans le sachet avec mes liens sombres et expressifs, c'est le regard de ce que vivait à l'Égypte, il est revenu là. Mais on prend une portrait de Kalbatoni, voir à cause de Putin Sankali, Muki de Zali Namakoli, et ça dit Kalista et Roman School de Ekuteshi, à Kesovitz.
manière est importante de Picasso. C'était réalisé par une universelle. Picasso a créé un jeu Disney pour lequel je porte une robe colombe et je garde une colombe. ცნობილი ნამუშევარი გოგონებტრედით ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოსია, რომელიც შექმნა 1901 წელს, მისი ლურჯი პერიოდისთვის. ეს ნამუშევარი ეხება მშვიდობას და ბავშვობის სიფარისეს და შეიცავს სიმბოლიზმს, რომელიც უკავშირდება პიკასოს იმდროინდელ გამოცდილებას. პიკასოს შემოქმედებაში ასევე დიდი ადგილი უჭირავს წვედის გამოსახულებას, წვედი მშვიდობის სიმბოლო და სათავეს პრივილეგიას. 1929 წელს პიკასო შექმნა ემბლემა მსოფლიოს სამშვიდობო პროგრესისათვის. სწორედ აქედან გამოყვა მშვიდობის წვედი. Je suis la Joconde de Léonard de Vinci. Je suis l'auteur le plus célèbre sur la planète. Je suis exposée au musée du Louvre de Paris en France. Pourquoi être sur scène? Parce que cette peinture figure parmi les œuvres qui fascinent et intriguent le plus. Mon sourire, mon regard. Ainsi je vous souris et vous regarde dans la salle boutique du musée du Louvre. Je porte une robe vert sombre en soie plissée sur la demande avec des manches jaunes. Elle est ornée d'une broderie au décolleté et la date de création 1503-1506. იტალიელი მხატვრის ლეონარდო და ვინჩის მიერ 1506 წლებში შექმნილი მონა ლიზა იგივე ჯოკონდა მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნამუშევარია. მისი მისტიური გრიმილის, გამოხების, ტექნიკური ოსტატობისა და ლეონარდო და ვინჩის დიდ სახელთა კავშირის გამო. ასევე მისი მოყვანის ამბავმა 1911 წელს ლუვრიდან და შემდგომი მედიის ყურადღებამ მნიშვნელოვნად გაზარდა მისი პოპულარობა. Cette figure allégorique demeure canonique. Elle est vraiment inspirée sur le double trait de Florent Simone Carpadeo ou sa imagination humaine. Mon profil est donc vers la droite, sur un point sombre. La coiffure est vraiment détaillée. Les paires dans les cheveux et dans le carré de ton côté. Je suis vêtue de robe blanche. Cet tableau est exposé en musée statique, en Allemagne. ახალგაზრდა ქალის პორტრეტი ეს არის ნახატი, რომლის ავტორად მნიშვნელოვანია იტალიელი რენესანსის მხატვარი სანდრო ბოტიჩელი. ნახატი შესრულებულია 1895 წლებში. ხალი გამოსახულია პროფილში, თუმცა მისი მედალიონის უკეთ გამოსაჩენა მისი კალის სამეოთხე თაობია. მედალიონის რევერსი ნერვის სპეციის ასია. ეს ყოაპოლონისა და მარსიალის წყალსავარია, რომელიც ლორენცო მედის ეკუთვნება. გავიდა მრავალი ვაშინგტონის ეროვნული გალერეიდან ის, რომ ნახატზე გამოსახულია იდეალური სილუეტის მქონე ნიკა ხალბეჭი. ასევე შესაძლებელია ნახატის მსგავსება ბოტიჩელის სხვა ნამუშევრებთან. Mais si on se dessiner ici, il perd son tour même sur la main. Mais il garde de la famille parce que les temps viendront avec la tête. Le cercle chef de la famille. C'est ainsi qu'il a commencé la vie solitaire. Il a découvert sa propre personnalité. Il a condamné le numéro artistique en géorgien. Mais là, le bonhomme n'est pas plus nahati და გოგონა ბუშტით. ეს ნახატი 1901 წელს შესრულდა მასზე 10 წლის განმავლობაში გამოსახული ხელში საჰერები. ავტორი ნიკო პიროსმანი 1745 წელს კანეთში, საბოლოო მიზანში დაიბადა. თუმცა იცოდნენ პოტერდაუ, ვაჭრის ასაკში. ამის მრავალფერდა და ის გაგზავნა თბილისში, სამი ამგადების კანტაბაურის ოჯახში, სადაც ის მეზობლად მოსასახულია. თუმცა მასწავლი აქ დაიწყო ხატვა. ის ხდება ყველაფერზე, მათ შორის კედლებზე. მაგრამ მას მოუწია ოჯახის დატოვება, რომელიც შეყვარდა ელისაბედი. ოჯახის უფროსისა. ამ შემდეგ ის იწყებს მეთოცხლების აღმოჩენის თავის პიროვნებას. და მისი არაჩვეულებრივი ნახატების წყალობით გამოჩენს და ის ქართული პოპის სიმბოლოს მიიჩნევს. Merci de nous avoir écoutés. Merci.
და ჩანს მასწავლებლის და მოსწავლის ვაწყი და ნამშევარი და მინდა ვიტყვათ რომ თავშევიდრე